Welcome back for the subject Banking Law and Practice. Dear students, let us start first unit Bank and Banking. Banks are the financial intermediaries playing very important role in economic development of a nation. So banking is lifeblood of modern commerce because modern commerce is so dependent on banking that any cessation of banking activity even for a day or two would completely paralyze the economic life of nation. Therefore, today banks are the backbone of industry, commerce, economy and society. ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮದ ಜೀವನ ರಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಾಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೀಡಿತವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಔದ್ಯಮಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ರಂಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. Let us discuss origin and growth of banking system. The word bank is derived from the Italian word banco, French word banque and Latin word bancus. In olden days, the merchants of London started depositing their daily earnings and other valuables with the goldsmith. After receiving money and other valuables from the merchants, the goldsmith used to issue a receipt known as goldsmith notes. These notes contained an undertaking to return the money to the depositor or to the bearer of note on demand. The notes became so popular that even ordinary people, along with other businessmen, started depositing the money and valuables with the goldsmith, and with the passage of time, goldsmith understood that the entire portion of cash was not withdrawn by the depositors. Realizing the point, he started lending money that lied with him unused. It was very beneficial to lend and charge interest. As the days passed, some other goldsmiths also started lending money on interest that was deposited with them. Banking became so profitable business that the majority of goldsmiths gave up their original business, that of goldsmith's business, and became money lenders. This caused for the development of banking institutions. Thus, establishment of modern banking was made by goldsmiths in England. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂಲತಃ ಬ್ಯಾಂಕು ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕೋ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಸ್ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಹತ್ತಿರ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಕರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎನ್ನುವ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಠೇವಣಿದಾರ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರವೇ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡವು. ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕಾಲ ಉರುಳಿದಂತೆ ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರುಪಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಬಡ್ಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡತೊಡಗಿದ. ಇದರಂತೆ ಅನೇಕ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನಿರುಪಯೋಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಾಭಕರ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡತೊಡಗಿದರು. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಈ ತಿರುವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. Let us know the meaning of
bank, banking, and banker. What is bank? Bank is a financial institution which mainly perform the function of collecting the money from the public through various deposits and lending the money by way of loans and advances to needed persons. ಬ್ಯಾಂಕು ಎಂದರೆ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವಿವಿಧ ಠೇವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? According to Section 5 of Banking Regulation Act 1949, banking means accepting money for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by checks, drafts, order or otherwise. 1949ರ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಬಂಧನಾ ವಿಧಿ 5ರನ್ವಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕು, ಹುಂಡಿ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. Then who is a banker? Banker ಎಂದರೆ ಯಾರು? The term banker is applicable to individual who carries out the banking business. So the banker is one who does the business of banking. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶಬ್ದವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. Let us discuss about classification of banks. Banks are classified into 8 types on the basis of their functions. They are commercial banks, industrial banks, central banks, agriculture banks, exchange banks, cooperative banks, regional rural banks, indigenous banks. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 8 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂದು 8 ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. Let us start first, that is commercial banks. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. Commercial banks accept the deposits from the public which are repayable on demand. Their business is to finance the short-term needs of industry and trade. They provide working capital to industry and trade in the form of cash credit and overdraft. Commercial banks also render the number of subsidiary services. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಮಾಜದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ
ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನಗದು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. Next, we study about industrial banks. These are the banks established for the purpose of providing long-term finance to industries. For example, IDBI, that is Industrial Development Bank of India. They obtain their funds through share capital, debentures, and long-term deposits from the public. These banks helps business corporation and government agencies to raise funds for long-term capital requirements. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ IDBI ಇವು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲಪತ್ರ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಠೇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. Let us study a third type of bank, that is central bank. The central bank is a special institution which works for entire banking structure and maintains monetary stability. RBI is the central bank in India. It is the leader of all banks in the country. It has a monopoly right to issue currency notes and operates the currency and credit system. It helps the government in implementation of its economic policies. It works in the best interest of the nation and not merely for profits. R.S. Sayers defined as the business of central bank is to control the commercial banks in such a way as to promote the general monetary policy of the state. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಲಾವಣೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಏಕತ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಣದ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. R.S. ಸೇಯರ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Let us study about agricultural banks. These banks provide long-term loans to agriculturists for development. For example, for making permanent improvements to land, purchasing agriculture machinery and tractor, etc. They provide long-term loans on the security of land and building for a period up to 10 years. These banks are also called as primary agriculture and rural development banks, land development banks or land mortgage banks. ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗವಾಗುವ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಭೂಮಿಯ ಭದ್ರತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Let us discuss remaining types of banks in next class. Thank you.